Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatly cemaat, jaratkan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'inde bir top mazmundu özüne kamtıp algan bayandamalardı kılgan. Kur'an-ı Kerim Allah Taala'nın ıyık, akırkı, burmalanbagan, özgörülbөгөн, kıyamat günge çeyin saktalgan kitep. Kur'an-ı Kerim'de negizgi 3 mazmun var. Başından ayağına çeyin 114 sürü, 6000'den aşık ayatları, kaysyl jagyn karabaňyz oşol 3 mazmunga giret. Birinçisi, tazkir bi eyyamillah. Bizge çeyinki köptegön paygambarlar ötkön, bizge çeyinki köptegön ümmetler ötkön. Oşolordun başına kanday günдөр öttü. Oşol gündör menen Allah Taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetin eskertet. Adam aleyhissalamdın başına mınday gündör öttü. İbrahim paygambardın başına mınday gündör öttü. Yusuf paygambardın başında mınday gündör öttü. Musa paygambar, Bani İsrail'de dep Kur'an-ı Kerim'de atsanız uşul mazmundu tabasız. Emne üçün Allah subhanahu wa ta'ala murunku ümmetlerden başına ötkön gündör menen bizde eskertip atat. Ey Muhammed aleyhissalamdın ümmeti. Murunku ümmetlerde adamlar iki türlü olgan. Paygambarların arkasından erçigen, paygambarların arkasından erçigeni taştap koygan. İkiye bölüngen. Erçigenlerden akıbeti kanday oldu? Erçibegenlerden akıbeti kanday oldu? Görgüle deydi. Ekon teң men çıgaram jıyıntıkты deydi. Gebirleri oşonda Allah'dan başkaga işengenler, Allah'dan başkaga tayanganlar, alardın akıbeti kanday oldu? Allah'a işengen, Allah'a tayanganlar, paygambardın arkasından erçigenlerin akıbeti kanday oldu? Mına uşul bayandama Kur'an-ı Kerim'de bizge çeyinki 25-24 paygambardın okuyası Allah subhanahu wa ta'ala bayandap, andan başkaların jönele paygambarlar dep aytıp, kıskası aytkanda bizge çeyinki Muhammed aleyhissalam'a çeyin gelgen ümmetlerden işi jönde, akıbeti jönde Allah Taala bayandaydı. Bu bir. İkincisi, tazkir bi ala illa Allah Taala'nın nimetleri. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de atsak, bizlerge özünün kılgan jakşılıktарын, bergen nimetlerin eskertet. Ay, mına sizlerge gündü mınday kılıp jaratıp koydum, aydı mınday kılıp jaratıp koydum, şamaldı mınday kılıp koydum, toğlordu mınday kılıp koydum, жерди мындай төшөп койдум. Мөмө жемиштерди эми айтпагыла. Жерден кандай кылып чыгарып атам? Кандай силерге ырыскы берип атам? Булардын бардыгын айтып, эми өзүңөрдүн жаралууңарга карагыла. Силерге кандай кулак бердим, кандай көз бердим, кандай тил бердим, кандай өң бердим, кандай жүрөк бердим. Allah subhanahu wa ta'ala эненин ичинде кандай кылып чоңойттум силерди? Кантип бу дүйнөгө чыгардым? Bu dünyaya gelgenlerde kanti uyku verip atam. Kanday kılıp Allah subhanahu wa ta'ala ırıskı verip atam. Kıskası Allah Taala'nın nimetleri. Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerin türleri var. Esebi yok. Öte köp. Hiç kim bunu sanay albaydı. Ve in ta'uddu ni'metallah la tuhsuha. Allah Taala'nın bir ele nimetini sanasan ayağına jetpeykensin. Ömürün бүтüp ketetiken gözdün kança paydası var, birok ayağına jetpeytkensin. Jolosу Allah subhanahu wa ta'ala bir akıl, çoğ Allah'ın nimeti. Sanasan ayağına jetpeysin, kançalık paydası var. Meyli. Kıskası aytkanda Kur'an-ı Kerim'den ikinci mazmunu bul Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed aleyhissalam'ın ümmetin bendelerin özünün nimetleri menen estetip turат экен. Kur'an-ı Kerim'de atsak,
же ушундай деп баяндабаны кетип аткан болот. Же болбосо биринчиси, бул экинчиси, үчүнчүсү кандай? Тадкир лима ба'дал маут. Алла Таала өлгөндөн кийин эмне бизди күтүп жатат? Ошо менен эскертет. Өлгөндөн кийин, жан чыгаргандан кийин, жан чыккандан кийин сиздерди биздерди эмне күтүп турат? Жан чыгаруучуда кайсы периштелер келип алат жанды? Мээримдүү периштелер келип алабы же ташбоор периштелер келип алабы? Кабырда кандай болот? Кайра махшарда кандай болот? Амал дептерлер кандай берилет? Тараза кандай болот? Жакшы адамдардын, ыймандуу адамдардын жүзү кандай болот? Капырлардын, мунафыктардын, муртаттардын, бузукулардын, алардын жүздөрү кандай болот? Амалдары кандай болот? Алланын алдына бар, Алла Таала кайра кантип тирилтет? Тараза кантип өлчөйт? Эмнелер өлчөнөт? Кайсы амал канчалык салмактуу? Сырот көпүрөсү кандай? Бейиш кандай? Бейиштин ичинде неаматтары кандай? Ал ким үчүн даяр кылынган? Дозок кандай? Дозок ким үчүн даярдалган? Анын ичиндеги азаптардын түрлөрү кандай? Алланын ыраазычылыгы кандай? Алланын ачуусу кандай? Кыскасы айтканда, өлгөндөн кийинки түбөлүктүү жашоонун ошонун сүрөтү, ошонун Алла субханаху ва таала боло турган акыйкат окуялары. Мына ушул мазмунду, бул үчүнчү мазмун. Демек Кур'ани Каримде биз эгерде окуй турган болсок, кайсы сүрөнү окубайлы, кайсы аятты окубайлы, ушу үчөөнүн бирөөсүнө сөзсүз кирет. Эми бүгүнкү биздин темабыз вал акибату лил муттакин. Вал акибату лил муттакин. Акибет таквалар үчүн дейт. Акибет деген мисалы бул акып деген сөздөн чыгып келип, аркасы деген сөз. Натыйжасы, жыйынтыгы, акыбети кимге? Такваларга дейт. Бүгүнкү азыркы учурда мүмкүн ылдый өдө бир сыноо болуп калат. Бирөө маскарлайт, бирөө ушактайт, бирөө жала жабат, бирөө асылат, бирөө урат, бирөө тартып алат, бирөө кордойт, ар кандай болушу мүмкүн. Бирок билип коелу биз мусулман балдары. Акыбет, таквалыкка чыгарат Алла Таала. Себеп дегенде бардык иштер жараткан Алланын колунда. Бардыгы. Жыйынтыкты чыгаруучу Алла Таала. Жыйынтыкты чыгаруучу Алла субханаху ва таала. Ошондуктан биз жүрөгүбүздү бейпил алайлы. Эгерде мен таква боло турган болсом, Кудай кааласа, менин акымда, менин пайдама чечим чыга берет да. Эгерде менден таквалык кете турган болсо, анда каршы чыгат. Демек, мына жерде Алла субханаху ва таала бул Кур'ани Каримдеги бул аятта бул бизге жашоонун бир эрежеси. Жашоонун эрежеси, болгон алтындай болгон эреже. Кандай? Эмне гана болбойлу, ааламда бизге кандай гана мамиле кылбасын, биздин жүрөгүбүздө эгерде таквалык болуп, денебизде таквалык болуп, жашообузда таквалык боло турган болсо, анда чечим биздин пайдабызга чыгат. Акыбет Алла субханаху ва таала ошого чыгарат. Демек бул Кур'ани Каримдин улуу аяты бизди үмүттөндүрүп атат. Жүрөгүбүздү бекем ишеним менен толтуруп атат. Иман менен толтуруп атат. Кандай? Бул Кур'ани Каримде Муса алейхиссаламга окуясында дагы келет. Бул жерде Алла субханаху ва таала кушкабар айтат иман келтирген коом үчүн. Алардын би хуснин акиба лахум фид дуnya ва ахира. Мындайча айтканда, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы булардын акыбети чырайлуу, бактылуу чыгат деп Алла Таала кушкабар айткан. Куранда Алла Таала мындай дейт: "Ва'мур ахлак бис-сала, вастабир алейха, ла нас'алука ризқа, нахну нарзукук, вал акибату лит-тaqва." Ey Muhammed, үй бүлөңдү намазга буйур. Жана өзүң да ошого бекем бол. Биз сенен ырыскы талап кылбайбыз. Ырыскыны саңа биз беребиз. Акыбет таква үчүн. Акыбет иштердин жыйынтыгын Алла субханаху ва тааланын колунда. Ал чыгарат. Ким таквалык кыла турган болсо, ошонун
акысында, пайдасында ошол жакка чыгарат. Башка жерде мындай дейт: Tilka darul akhira naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Qasas suresi. Birinci Toha suresindeki, ikincisinde Qasas suresindeki. Mına ahirettin jayı. Biz anı kim üçün dayardap koyganbız? Kim bu dünyada tekeverlikti kalabagan, buzukuluktu izdebegen, buzukuluk kılbagan, tekeverlik kılbagan, mına oşondoy adamlarga biz ahirettin günün, tigi dünyanın tübölüktü bakıtın oşolarga dayardap koyganbız. Ve aqibatu lil muttaqin, alemi akibet bolsa takva adamlar üçün oşolarga jıyıntığı çıgat deydi o anda. Bir jerde vel ahiratu inda rabbika lil muttaqin. Alem ahiret bolsa Robundan aldığında takvalar üçün de. Bir mınal jerdegi ayat ahiret bolsa aldığın dünya. Biz de momundar mında öylep kalbaylı. Bizge Allah Taala tigi dünyanı ile vada verip bu dünyanı kaltırıp koygan okşayt dep. Yok. Bu dünyada dağı iyigilik biz tarafta. Jеңиш biz tarafta. Baktoluluk biz tarafta. Ahirette dağı şek gümönsüz. Allah Taala'nın bardığın rahmatı, geçirimdүүлүгү, musulmanlarga berilе turgan darajalar, tübölüktü rahatlar, tübölüktü bakıtlarının bardığı iman keltirgen momun adamlar üçün bardığına. Bu dünya ahiretteki. Allah Taala'nın başka jerdegi aytkan ayatında da ulu erejelerden biri ve entumun a'launa in kuntum mu'minin. Sizlerde imanlı olsaňar boldu. Sizlerde jogoru. Sizler jogorusuңар. Sizler biyiksiňер, sizler tömön emessiňер. Başka dünyadagi kança din tutunganlar var, musulman adamları tömön emes. Allah subhanahu wa ta'ala'nın jardamı anık. Birok ereje mınday. Allah Taala bizdin amalыбызга jaraşa mamile kılat. Bizdin amalыбызга jaraşa mamile kılat. Uşunu hiç kaçan unutbaylı. Kanday amaldı Allah Taala'ga jibersek, oşondoy ahvaldı Allah Taala bizge jiberет. Bul jaratkan Allah Taala'nın özgürбөй turgan erejesi. Kullu min indillah, jakşılık bolsun, jamanlık bolsun jaratkan Allah'ın tarafından gelet. Eko teң. Biz iman keltirgenbiz buga, jaratkan Allah'ın tarafından gana. Albatta jakşılık men jamanlığın ortasında ayrıma var. Jakşılık tüzdön tüz Allah Taala'nın tarafından gelet. Hiçbir sebepsiz, hiçbir ortamçılıksız bir jamanlık bolsa Allah Taala'nın tarafından gelet. Nafs arkulu. Nafsinin jamanlığı. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala ekoten Allah'ın tarafından dep durup, andan keyin jakşılık menen jamanlıkты Allah Taala'nın bölüp aytıp koygan. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Kanday gana jakşılık bolup olsun, sana jetken meyli al sözsüz Allah'ın tarafından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ertemenen dua kılat ele. Allahumma ve ma asbah Allahumma salli ve sellem. Hadisinden çıkıp kaldı. Momunday dualeda kanday gana taң attırganga biz nemat menen jetpesek, uşunun bardık Allah subhanahu wa ta'ala'nın жалгыз tarafından Allah Taala'nın hiçbir şerigi yok degen. Allahumma ma asbaha min ni'metin feminke vahdeke la şerike lek felekel hamd ve lekel şükür. Buna ki qarаңыз. Gün sen uşunu aytatile. Geçinde olsa Allahumma ma amsa min ni'metin feminke vahdek la şerike lek felekel hamd ve lekel şükür. Geçkiге jetsek dağı, taң atkanга jetsek dağı, ya Allah, kanday gana nimatta jetpeyli. Senin gana bol. Жалгыз senin gana. Senin şerigin yok. Bu nimatты bергende hiç kim şerik bolgan yok. Oşonduktan sana gana maktao bolsun, sana gana şükür bolsun degen mınake ulu dua. Demek jakşılık jetken bolsa bizge jaratkan Allah'ın tarafından. Başka bir önükünün emes tuğandar. Başka bir taraftan gelgen yok. Allah'dan gana. Alemi jamandık bola turgan bolsa, bul deli Allah'dan, birok bizdin nafsi, bizdin nafsibizden jamandığını sebebinen. Ama asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Mınake. Kanday gana jamandık sana jetpesin,
Буну ойлоп кой, ошо жамандыкка себепчи болгон сенин нәпсиң болот. Саңа кандай башыңа жамандык жетсе, кандай кордук жетсе, кандай гана жетпесин, алга себеп болгон сенин нәпсиң дейт. Демек туугандар, мынакей таквалык үчүн Алла Таала акыбетти коюп коюптур. Биз ошондуктан бул сабакты Алла Таалага мындай уадага Алла Таала каршы чыкпайт. Алла Субханаху ва Тааланын уадага каршы чыкпайт. Алла Таала бере турган уадасы кечигиши мүмкүн, бирок келбей калышы мүмкүн эмес да. Кандай бир себептер менен, данышмандыктар менен кечигиши мүмкүн. Бирок Алла Субханаху ва Таала ал өзү чынчыл, Алла Таала уадага каршы чыкпайт. Алла Таала өзү уада берген, мен акыбеттин бардыгын таквалар үчүн жыйынтыгын чыгарамын деген. Kur'an-ı Kerim'de başka жерinde мындай деп айтат. Валиллахи акибатул умур. Аллага гана таандык иштердин бардыгынын натыйжасы. Мынаны караңыз. Иштердин бардыгынын натыйжасы Аллага гана таандык. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол маскарлаган, кордогон, бузукулук кылган, кан төккөндөрдүн бүгүнкү күнү Алла Таалам кичине аларга мөөнөт берип койсо, кичине мүмкүнчүлүк берип, сыноо берип, аз-маз ушундай кой берип койсо, биз ойлобойлу, булардын иши ушу ойдон кете берет экен депчи. Иши жүрүшүп кете берет экен, ушу ойдон жакшы жашай берет экен деп. Жок. Алла Таалам бу дүйнөдө дагы көрсөтөт, ахиретте дагы көрсөтөт ага. Бирөө демек бир күнөө кылып атса, ошо күнөө кылганына дагы эле эч нерсе болбой эле кетип атса, аны ойлобоңуз. Бул ошо күнөө кылса деле жашоосу жакшы кете берет экен, байлыгы көбөйө берет экен, бийлиги дагы мындай боло берет экен деп. Жок. Жараткан Алла Таала өтө чебер зат, өтө уста зат. Алла Таала качан кандай кармаганды өзү жакшы билет. Бирок бендеге мүмкүнчүлүк берет, тооба кылып калабы экен, жаман ишинен кайдабы экенби деп. Бирок Алла Субханаху ва Таала билип коелу, бардык иштердин акыбети Аллага таандык. Ал өзү чыгарат. Чечимди Алла Таала өзү чыгарат. Чечимди Алла Субханаху ва Таала өзү чыгарат. Мүмкүн кордуктун сүрөтүндө бактылуулуктун чечимин Алла чыгарат. Бактылуулуктун сүрөтүндө кордуктун чечимин Алла чыгарат. Көрүшүбүз мүмкүн сыртынан ушундай кичине, бун абалы жатын бузулган го депчи. Жок. Алла жүрөгүнө ушунча рахатты берип койгон, оттун ичинде рахаттанат. Оттун ичинде рахаттанат. Бактын ичинде азапталат. Бул Алла Тааланын укмуш эрежеси туугандар. Бычактын алдында турганда ушунда рахаттанат. Исмаил пайгамбардын окуясын билебиз. Ибрахим пайгамбардын окуясын билебиз. Оттун ичинде кандай болгондор. Демек Алла Субханаху ва Таала акыбетти Алла чыгарат. Ошондой касырда жашап аткан Фираунду билебиз. Ошондой касырда менмин деген жардап аткан Бахт Насарды билебиз. Буларды билебиз. Намруттарды билебиз, аларда кандай болгонун. Демек туугандар, жараткан Алла Таала чечимди өзү чыгарат. Биз буну унутпайлы, жүрөгүбүздү бейпил Алла Таалага бекем ишенейли. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayet koygan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Mınaki jakşı akıbet, takvalar adam üçün. Kaçan bular sabır kılsa, Allah Teala'dan soğup ümit kılsa, kalırsa Allah Teala'ga niyet kılsa, düşmanları menen karmaşsa, canı özünün nefsileri menen karmaşsa, akıbet alar üçün. Dünyada dağı, ahirette dağı alar üçün tuğanlar. Kim bizdin jolubuzda meenet kıla turgan bolsa, biz alarga өзүбүзгө жете турган жолдордун бардыгын ачып коебуз. Жана шек күмөнсүз жараткан Алла Таала жакшы иштерди кылуучулар менен биргеликте дейт. Демек туугандар, Алла Субханаху ва Тааладан коркуп, Алла Тааланын буйруктарын аткарайлы. Жараткан Алла Тааланын тарабынан эки нерсе бендеге дайыма жүздөнүп чыгып турат. Алла Тааланын тарабынан чыгып турат. Бизге эки нерсе. Биринчиси Алла Тааланын тарабынан неаматтар, экинчиси ахкам, өкүмдөр. Алла Тааланын неаматтарына биз тараптан не кылышыбыз керек десе, шүгүр кылышыбыз керек. Эми Алла Тааланын тарабынан өкүмдөргө биз тараптан не кылышыбыз керек десе, таат, итаат. Биз Алла Тааланын ошо өкүмдөрүнө баш ийишибиз керек. Алланын неаматтарына шүгүр кылайлы, Алланын өкүмдөрүнө баш ийели. Мына ушу эки нерсеге Алла Тааладан жардам сурайлы.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрбір намаздан кейін ушу дуаны оқиды эле: Аллахумма а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. Я Алла, маңа жардам берген, өзіңді естегенге, жана өзіңө шүгүр кылганга, жана өзіңө чырайлуу ибадат кылганга жардам бергин деп. Демек зикирде мурат таат. Мындайча айтканда, я Алла, өзіңө баш ийгенге маңа жардам бергин. Экинчisi, я Алла, өзіңді нематтарыңа шүгүр кылганга маңа жардам бергин. Сенин жардамыңа муктажмын. Өкүмүңдү аткарганга дагы жардамыңа муктажмын. Нематыңа шүгүр кылганга дагы жардамыңа муктажмын, я Алла. Сенин жардамсыз эч нерсе кыла албайм деп. Алла Таалам баарыбызга уккан, айткан маселелерге амал кылганга өзү жардам берсин, башкаларга жеткиргенге күч-кубат берсин. Амин. Алхамдулилlah ва салату вассалам. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.